जय सत्य सनातन, जय सनातन दर्पण। आसंतु जानिबा गृह गारिमा बाल्य महिमा। आमे 84 सत्ज्ञान रूपक रत्न आजी जानिबा जाकी आमर सनातनर सत्य स्वरूप। आसंतु जानिबा प्रथम गृह स्वामी ओ गृहकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और भक्ति करिबा सर्वादौ कर्तव्य, किंतु केवल गुरुजन बोली आमे तांको भक्ति करो ता नुहे, बरं से पारिवारिक नौकार कर्णधार बोली बालक मानकर कर्तव्य हेउची पिता माता को भक्ति करिबा। द्वितीय को आसंतु पिला माने बापा माँ तथा गुरुजन मानकु आपण बोली डाकिबा शिष्टाचार अंतर्गत। तुमे शब्दर प्रयोग कनिष्ठ मानक प्रति करिबा विधेय। आसंतु तृतीय नियम को जीवा बालक माने सकाळे अथवा दिन रे जेते बेले प्रथमे पिता माता तथा गुरुजन मानकु साक्षात करिवे सेते बेले हाथ जोड़ी बा पाद छुई प्रणाम करिवे। चतुर्थ नियम को आसीबा राति रे सोइबा पूर्व 5 मिनिट ईश्वर को प्रार्थना करी पुणी गुरुजन पिता माता को प्रणाम करी शय्या ग्रहण करिबा उचित। 5 नियम बहु दूररू पाटी करी गुरुजन को नमस्कार करिबा अनुचित। सर्वदा नम्र व मधुर स्वर रे आगकु आसी नमस्कार करिबा उचित। षष्ठ हाथ रे कोनोसी जिनिस धरी बा मुह को सुखाई नमस्कार करिबा अनुचित, या अविधेय। आसंतु सप्तम को जीवा घरे कोनोसी गुरुजन प्रवेश कले तांको प्रणाम करिबो, किंतु जेते बेले प्रणाम करिबो सेते बेले आगतुक को दृष्टि तुम उपरे ही पड़िबो। अष्टम जदि से अन्य कोनोसी व्यक्ति सह कथावार्ता हेउथंती आकर्षित कराई प्रणाम जनाइबा असुंदर अटे। परिवार स्थित कोनोसी व्यक्तिर बंधु जदि घरे प्रवेश करती ताले तांको प्रति आदरपूर्ण व्यवहार देखाइबो एवं जीवा समय रे स्नेह पूर्वक प्रणाम जनाइबो। नवम होला दशम पासिबा अनुकूल समय रे कुशलादि प्रश्न एवं जीवा समय रे पुनर्बार कृष्णर विलास प्रकट करिबा शिष्टाचार अटे। आपण माने एया करंतु जेतेले अतिथि जीवा समय रे तांको सहित मधुर एवं आसीबा समय रे सो मधुर वार्तालाप करंतु। आसंतु 11 एकादश जीवा जता संभव पिता माता आदि गुरुजनकर आज्ञा पालन करंतु। जदि तांको सहित केउटारे विरोध करिवार आवश्यकता पड़े तेबे नम्रता एवं विनय पूर्वक करिवा उचित। वयोवृद्ध व्यक्ति जदि डाकंती तेबे आज्ञा आदि आदर सूचक उत्तर देवा विधेय। निज ठारू वयोवृद्ध व्यक्ति मन को डाकिबा समय रे मान्य सूचक शब्द व्यवहार करिवो, जता पंडित महाशय, मिश्रे महाशय, अपनी आज्ञा, रघुनाथ बाबू, एहिपरि अनेक किछि कहि पारंती। आसंतु 12 को जीवा द्वादश रे आउ मध्य निज ठारू जेउ माने वयस रे सान सेमानको कोमल भाषा रे कळई करी डाकिबा उचित एवं छोट मानको तो न कहि तुमे कहिले भल। 13 को जीवा कथा कथा रे छोट मानकर प्रशंसा करी कथावार्ता कले तथा सुमंत तुमे तो
ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା, ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ଭଲ, ବା ତୁମ ସେବା ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠେ। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। 14କୁ ଆସିବା, ବସିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ବସିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 15କୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କେହି ଗୁରୁଜନ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 16କୁ ଯିବା, ଯଦି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟପି ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଉଚିତ। 17କୁ ଯିବା, କହିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ସେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ମାଗି ନେଇ ନିଜେ ବହନ କରିବ। 18, ଏପରିକି ଆଗରେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ ବା ପର୍ଦ୍ଦାଦି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ଆଗେ ଯାଇ ତାହା ଖୋଲିଦେବ। ଆସନ୍ତୁ 19କୁ ଯିବା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳମାଳ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ। ଆସନ୍ତୁ 20କୁ ଯିବା, ଯଦି ଗୁରୁଜନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ 21କୁ ଯିବା, ଯେପରି କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଯଦି ପିଇବାକୁ ପାଣି ମାଗନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ନ ଆଣି ଠିଆରେ ଠିଆରେ ଚାକରକୁ ଡାକି ଜଳ ଆଣିବାକୁ କହନ୍ତି ବା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହା ଉଚିତ ହେଉଛି କି ଯେ ନିଜେ ଯାଇ ଗ୍ଲାସ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଜଳ ଆଣି ନମ୍ରତା ସହକାରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। 22କୁ ଯିବା, ଯଦି ଗୁରୁଜନ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ନ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁମଧୁର ଭାବରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଚାରରେ ଡାକିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 23ର, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ସ୍ଥଳରେ ମାନେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଶୋଭନୀୟ। 24କୁ ଯିବା, ଯଦି କୌଣସି ଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ପଡ଼ିଛି ଅଥବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୁରୁଜନ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସୁସଙ୍ଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 25କୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଇ, ହାତ ମୁଠି ଲଗାଇ, କଲମ କାମୁଡ଼ି କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଖରାପ ଅଟେ। ଅଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଅନାହୁତ ଭାବେ ଯାଇ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିବା ବା ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଧା ଦେବା ଅସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ 26କୁ ଯିବା, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା, ଗୋଡ଼ ହଲାଇବା, ଆଖି ଠାରିବା, କାନରେ କାଠି ପୁରାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏହା ଅନୁଚିତ। 27କୁ ଯିବା, ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ବାକ୍ୟ ରଚନାକୁ ଗୌଡ଼ ଓ ବିଦ୍ବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସାଦା ସିଧା ବାକ୍ୟରେ ନିଜର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରକଟ କର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 28କୁ, ଯଦି ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ନମ୍ରତାର ସହ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯେପରି ସୂତା ବୁଦ୍ଧ
ବୁଝି ନ ପାରିବ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 29। ଯଦି ଶ୍ରୋତା ପିତା ମାତା ବା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଏଇ କଥା ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ଇଂରାଜୀ ପୁରାଇବ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ନଷ୍ଟ ହେବ। 30 କୁ ଯିବା। ନିଜର ଜୟ ଜୟକାର ବା ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁଣାଅ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକିଏ ଯାଇପାରେ କି ଇତ୍ୟାଦି କହି ଅନୁମତି ନେଇ ଅନ୍ୟ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ 31 କୁ ଯିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ କନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। 32 କୁ ଯିବା। କେବଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଭକ୍ତି ବା ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ 33 କି ଯିବା। ପରିବାରର ସମ୍ମାନ, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଓ ପରିବାରର ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସମ୍ମାନ ଅଟେ। 34 କୁ ଯିବା। ଅତଏବ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। 35 କୁ ଯିବା। ପରିବାରରେ ଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ ନ କରି କନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ମାନେ ବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ଏଠି, ତେଣୁ ସେହି ପରିବାରର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ଶିଷ୍ଟାଚାର ହିଁ ମହତ୍ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 36 କୁ। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସହକାରେ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ 37 କି ଯିବା। ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଆଦେଶ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତାହା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଓ ପାଳନ କରିବେ, ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। 38 କୁ ଯିବା। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି କରୁଥିବାର ଦେଖି ଏଡ଼ାଇ ନ ଯାଇ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ 39 କୁ ଯିବା। ପିତା ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତହବିଲ ବାକ୍ସରୁ ନ କହି ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ନେବା ମହାପାପ ଅଟେ, ଏଥିରୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। 40 କୁ ଯିବା। ପିତା ମାତା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପିଲାମାନେ ନ କାନ୍ଦି ମୁହଁ ନ ବଙ୍କାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବା ଉଚିତ, କ୍ଷମା ନେବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ 41 କୁ ଯିବା। ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଚିଠି ପତ୍ରାଦି ପିଲାମାନେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପଢିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ 42 କୁ ଯିବା। ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ତଥା ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଗୃହ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୂରକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ ଏହିପରି ସନାତନର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ 43 କୁ ଯିବା। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 44 44। ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ
ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତର୍କରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ବିନମ୍ର ରୁହ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖ। ହେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ, ଗୃହରେ ସନାତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ବୀଜ। ତେଣୁ ଘର ସମାଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ। ବାଳକ ହେଉଛି ତାର ଆଧାର। ବାଳକ ଯେକୌଣସି ପରିବାରର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ପରିବାର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ ଦାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନେହର ଏହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅକୃତ୍ରିମ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଏହି ସ୍ନେହର ବାହ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାର ସ୍ଥିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ପବିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପରିବିଧେୟ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପରିବାର ସଂଗଠନ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନରେ ସହାୟକ ହେବା ବିଧେୟ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଠିକ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ବାଳକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେହି ଆଗକୁ ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ସରିଲା ଆମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ 84 ରତ୍ନ ଜ୍ଞାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ।